कल्की जन्म हेनी जोनी जन्म हेले कल्की नुह कल्की जन्म हेनी ना अवतार केवल रूप नेबे श्रीमंदिर बाहर कल्की कला धड़ा घोड़े चढ़ी आसी अच्युत निजे कही आम कहूनु कल्की जोनी जन्म हबार नहीं नहीं भूल ये सब प्रहसन चली वर्तमान ये प्रहसन केवल ही पैसा रोजगार करने प्रहसन तो कहते अनंत जोगी जन्मा नुहत अनंतर नाही आदि अंत ना है अनंत अनंत बोली कौन भावुं माने जी जो आम कहते रूपरेख ना सी हूँ अनंत तांकरी ना ही अनंत तांकरी ना ही अच्युत तांकरी ना ही परशुराम तांकरी ना ही बलराम सबू तांकरी ना आउ ना कहीं कहारी ना सेटा कही हेनी से तो कहते जे अच्युत आउ थे आसबे किंतु केमिति आसबे कौन हम सेटा बहु गहर कथा प्रमाण अच्छी सी जोनी जन्मा नुहति सी संभूत अच्युत संभूत परशुराम संभूत ये पंचसखा भितर से माने कई जोनी जन्मा नुहति प्रमाण अच्छी बही लेखा अच्छी अच्युत भी लिखी यहाँ मो कथा नुह मुझे बही पढ़ी प्रणाम वर्तमान मालिका को लेकिन विभिन्न गणमाध्यम सोशल मीडिया रे विभिन्न प्रकार जोटा कि चांचल्यकर कथा वस्तु आसूची जोटी कि साधारण जनता को संतुष्ट नुहति मालिका को किसी जन मिथ्या कहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकार व्याप्त जन चराचर तस्मदर्शित जेन तस्मै श्री गुरवे नमः वर्तमान आपण कहवा कथा मालिका को अपभ्रंश करा जाउची एटा सत्य कारण मालिका अपभ्रंश होउची केमिति ए जो असामाजिक शिष्य माने अछंती आकु अपभ्रंश कर दउछंती कारण एमाने तुलसी गोटे जिनिस तुलसी मस्तक ऊपर रहूची प्रभुंकर जब स्वयं जगन्नाथ मस्तक दौर पादे कौ दिन देना तुलसी कारण तुलसी की सी बर देते निजे तुलसी प्रकृत तुलसी महिमा पढ़े ताधे कौन अच्छी एम जानवे किंतु या पढ़ुना एमाने कहते कौन ना अच्युत लिखिं पृथ्वी ध्वंस हो अमक कथा समक हो कि पृथ्वीटा ध्वंस हम केमी ध्वंस सी तो गढ़ी ध्वंस कहीं कर जदि ध्वंस कर समस्त जीवा आईचे दिने जीवा दिने किंतु ताकू एमाने पाठ पढ़ी जानी था एमाने प्रकृत पाठ पढ़ी ना कौ गुरु शिक्षा नहीं सी कौन कर 10-50 शिष्य करदे जो 10-50 शिष्य करदे सी कहले मु गुरु हो गली मु अच्युत हो गली ता भी भूल एबे भुवनेश्वर से गोटे पिला को आमर जड़े बाबा तुलसी देते निज पुओ कि तुलसी महत्व कौन से जाना तुलसीटा कौन जिनिस जगन्नाथ मस्तक उपर यहीटा को जानू ना लोक जगन्नाथ मस्तक उपर दिया पादे दिया जाऊ ना सेटा को सी भी बुझुना ये मैंने शिष्य मैंने कौन कर गुरु गोड़ देखते पादे तुलसी देदेले कहीं तुम मुंडे टिके दौन जदि तुम गुरु को ब्रह्मा बोली भावुच कि विष्णु बोली भावुच मुंडे दे दियो पादे कहीं दौच पादे दबा ठीक नुह ये सब जिनिस को लोक मैंने बुझी सारे प्राय लोक बुझिले एवं प्राय लोक बुझी पारना तेणुक भ्रम पड़ुंट पूर्व मालिका आज्ञा लिखाई कि 24-25 भितर बहुत हटचकम हम साधु मानक मध्य हाँ लेखाई जदि साधु तो बर्तमान साधु को साधु मारी दौरान यहीटा सत्य कथा कथा अन्यथा हेनी साधु को साधु मारी दौरान साधु माने अपभ्रंश हेले आम पक्षे संभव नुहे आम तो जेहेतु सेटा को निजे जानूने शुणा कथार क्या कथार कहवाटा भी उचित नुहे तेणुक मु का विरुद्ध रे कहूनी ए साधु मानकर अपभ्रंश कथा को मु कहूची नहीं वर्तमान समस्ते निजक भाविले अनंत कल्की जगन्नाथ प्रभु या नहीं कि आपण कौन कहे शुणु अनंत जार आदि अंत नहीं
ସିଏ ହେଲେ ଅନନ୍ତ। ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସିଏ ଯୋନି ଜନ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ସମ୍ଭୂତ ଅଚ୍ୟୁତ ସମ୍ଭୂତ ପରଶୁରାମ ସମ୍ଭୂତ। ଇଏ ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ସେମାନେ କେହି ଯୋନି ଜନ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅଚ୍ୟୁତ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ୟାକୁ। ଏଇଟା ମୋ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ସେ ବହି ପଢ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ୁଛେ। ଇଏ ବାବାମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ଆମେ ସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମଠୁ ବଳିକି କେହି କିଛି ନାହାନ୍ତି। 2-4ଟା ଶ୍ଲୋକ କି 10-20ଟା ଶ୍ଲୋକ ଶିଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ 10 ପଦ ଶିଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସାଜି ଦେଇଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ଧରାଯିବ ନା? ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମୋ ମତରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଥହୀନ, ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ କତିକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି? କେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? କେବଳ ଲୋଭ ଦେଖେଇକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି, ଏଇଆ ହେଲା କଥା। ଏରା ଲୋଭାକ୍ଷ ହେଇକି ମୋତେ ତ ଆପଣ କହିବେ ତୁମେ ଆସ ମୋ ସାଥିରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣକ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି, ତୁମର ସବୁ ଠିକ୍, ତୁମ ଶରୀର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତୁମର ଧନ ଧାନ୍ୟ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେଉଛି? ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ, ହେଉଛି। କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଜଣେ ବାବା ଆଇଲେ, ଏ ଟିଭିରେ ବି ଦେଖିଥିଲି। ଜଣେ ବାବା ଆଇଲେ, ସେ କହିଲେ ତୁ ଅମକ ଅମକ ଯୋଗାଡ଼ କରେ, ତୋର ସବୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଦେଖିଲା ତା ପଇସା ପତ୍ର ଲୁଟି ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ତାମାନେ ତ ଠିକ୍ ହେଉନି କିଛି। ତାହେଲେ ବାବା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ବାବା କ'ଣ ଆମ ଗ୍ରହ ଚକ୍ର ଆମର ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ହେବ। ମାତା ପିତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିହି ଯାହା ଲେଖିଲା କପାଳେ, ତମ କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ହେବ। ତାକୁ ଅନଚ୍ଛା କରିପାରିବନି ତମେ। କେଉଁ ବାବା ବି କେହି ହଟେଇ ପାରିବେନି, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ହଟେଇ ପାରିବେନି। ଭୀମ କହିଥିଲା ଭୂମ ନମସ୍କାର ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଅନ୍ତରରେ ନମସ୍କାର ହୁଏ। ଭୀମକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଉନ ନା, କାହିଁକି? ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଯା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆକୁ ଲିଭେଇ ପାରିବେ? ପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ। ଭୀମ ପୋଛିଥିଲା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଦେଲେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, କହିଲେ ନା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଆମେ କାହିଁ ସିଆଡ଼ିକି ଯିବା, ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲିକି? ଏଇଟା ତ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବଡ଼ ବାପା କହିଲେ ଚଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପଇସା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ସିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କେମିତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବି? ତା ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ, ମୋ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ, ସେଇଟା ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଆମେ ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 25, 26, 27 ଆଗକୁ ତ ଆସୁଛି 25, ଏ କେମିତି ରହିବ? ଭଲ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ତୁମ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କାମ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ କତିରୁ ଆମେ ଖାଲି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଆହୁରି ମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ମାଳିକାରେ, ସିଏ 25, 26 ଆଡ଼କୁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଙ୍କ ଠିକ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କଟା କ'ଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିରୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ଅଙ୍କଟା କ'ଣ? ମହାପୁରୁଷ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, କଡ଼ା ବୋଡ଼ା ପାହି ଲିତା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବକୁ ଆଣିବା, ଆମେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଆକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଆଉ ବିଶେଷ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲୋକ ଏଠି ନାହାନ୍ତି କେହି। ଏ ଯେତେକ ଶିଷ୍ୟ ହିନ୍ତି କେହି ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କଠୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଦିଦିମାନଙ୍କଠୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେହି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଗୁରୁକୁଳରେ କେହି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଟଶାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁକୂଳରେ କେହି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁକୂଳରେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବେ। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାହେବ।
ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅମକ ମାସରେ ଅମକ କଥା ହେବ, ସମକ ମାସରେ ସମକ, ଭାଦ୍ର ମାସରେ ଜଳା ନବ ହେଇଯିବ, ସେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଝଡ଼ ଆସିବ। ବୈଶାଖୀ ତ ହେବ, ଏଇଟା ତ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି, ଏଇଟା ତମ ଆମ ଅମଳରୁ ନୁହଁ, ଏଇଟା କାହିଁ ଯୁଗରୁ ରହିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ? এইটা ହିଁ বড় কথা কহা ভুল। এই সব কথা নেইকিরি ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଇଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେଇଆ ହେଉଛି। ଆମେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ସଂସାର ନୀତି କଥାଟା କହିବା। 2024 ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ 2025 ଆସିଯିବ। ଏଇ କ'ଣ ବେକରେ ମାଳ, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ମାରିଦେଲେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ବାବାଜୀ ହେଇପାରିବ କି? ଭୁଲ, একথা ভুল। এ চিতা চৈতন্য, সে গেরুয়া বস্ত্র, সে লঙ্গুଳି বাবা, এগুড়াক ভুল। ভীম ভୋଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଇଏ ଯାଇକିରି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଇଗଲେ ବଡ଼। ତମେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ତମେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ତଳକୁ ନେଇଗଲଣି। ତମ ଗୁରୁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ତମର ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ତଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇ ରହିଗଲେଣି ଉପରେ। ଏମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କଥାକୁ। ତମେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କହିକି ତମେ ତମ ଗୁରୁକୁ ଉଠେଇବ ନା ତମେ ପକେଇବ ଗୁରୁକୁ? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ? ଏଇଟା ତ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆସିବେ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କଳ୍କି ଜନ୍ମ ହେବେନି, ଯୋନି ଜନ୍ମ ହେଲେ କଳ୍କି ନୁହଁ। କଳ୍କି ଜନ୍ମ ହେବେନି ନା, ଅବତାର କେବଳ ରୂପ ନେବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ, କଳ୍କି ହେଇ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ରେ ଚଢ଼ିକି ଆସିବେ। ଅଚ୍ୟୁତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନୁ। କଳ୍କି ଯୋନି ଜନ୍ମ ହବାର ନାହିଁ, ନାହିଁ, ଭୁଲ। ଏସବୁ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଏ ପ୍ରହସନ, କେବଳ ହିଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହସନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ା କହିଦେଉଛୁ, ଆମେ ଗଲେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଶିଷ୍ୟ ପୁଞ୍ଜ ଲୋକ ପୁଞ୍ଜ ଆଇଲେ ଆମକୁ କିଛି ଦେବେ, ଆମକୁ ଥାଳି ଥୁଆ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଥାଳିରେ କିଛି ପକେଇବେ, ଏଥିରେ ରୋଜଗାର ଆମର ହେଲା। କଳ୍କି ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ନେବେ, ସ୍ୱରୂପ ନେବେ, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହବାର ନାହିଁ, ଯୋଗୀ ଜନ୍ମ ହେବାର ନାହିଁ। এই ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଯୋଗୀ ଜନ୍ମ ନୁହନ୍ତ, ଅନନ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅନନ୍ତ। ଅନନ୍ତ ବୋଲି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଯିଏ ଯେଉଁଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତାଙ୍କର ରୂପରେଖ ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ତାଙ୍କରି ନାଁ ହିଁ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କରି ନାଁ ହିଁ ଅଚ୍ୟୁତ, ତାଙ୍କରି ନାଁ ହିଁ ପରଶୁରାମ, ତାଙ୍କରି ନାଁ ହିଁ ବଳରାମ, ସବୁ ତାଙ୍କରି ନାଁ, ଆଉ ନାଁ କେହି କାହାରି ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆସିବେନି? ସେଇଟା କହିହେବନି। ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆସିବେ, କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ବହୁ ଗହନର କଥା। କେତେ ପିଢ଼ି ବି ପଳେଇଥିବ, କେତେ ପିଢ଼ି ଆମେ ବି ନଥବା ଅଚ୍ୟୁତ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଯିବା ଆସିବା ତ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ କଥା କହିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ବୁଝେଇବା? ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିରୁ ଜନମାନସ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଜନମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେବଳ ହିଁ ହରିନାମ ହିଁ କେବଳ ସାର। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଜନମାନେ ପ୍ରତି ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିମ୍ବା ସକାଳେ ବସିକିରି ଘଣ୍ଟାଟେ ହରିନାମ କଲେ, ତାହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ, ଘରେ ସେବା କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୃହରେ ରହିନ ପାର୍ଥ, ବିହିତ କର୍ମ କରି ସେ କର୍ମକୁ ପାର୍ଥ କେହି ନୁହେଁ ସରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବାଟ। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ବିରତି କରୁଛି।